పురపోరుకు సర్వం సిద్ధం. ఓఎంసీ కమిషనర్ కె భాగ్యలక్ష్మి. మహిళలు ఆత్మస్థైర్యంతో ముందుకు సాగాలని ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల సంఘం పిలుపునిచ్చింది. స్థానిక హైదరీ క్లబ్లో సంఘ భవనంలో మహిళా దినోత్సవ వేడుకలు ఘనంగా నిర్వహించారు. జిల్లా మహిళా విభాగం అధ్యక్షతన కేక్ కట్ చేసి సంబరాలు చేసుకున్నారు. ఉచిత రక్తదాన శిబిరాన్ని ఏర్పాటు చేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో ఉద్యోగుల సంఘం జిల్లా అధ్యక్షులు చిన్నపురెడ్డి కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి, మహిళా విభాగం జిల్లా నాయకురాలు గురుదేవి, డిప్యూటీ సీఈఓ డివి సాయి కుమారి, ఇతర అధికారులు పాల్గొన్నారు. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I'm gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some honestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. A vacant, modern kingdom for the taking. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up.
అవసరం నా వల్ల కాదు అనేటువంటి ఇదే లేదనమాట. కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరికి అందరికీ శక్తి ఉంది, కానీ ఖచ్చితంగా మనకున్నటువంటి ఆ భావాన్ని, ఆ ఈగోని, తర్వాత మనకి ఇది లేదు, మనం చేయలేము, మనకి ఎవరొకరు సహాయం కావాలి అనేటువంటి పద్ధతిలో చాలామంది మహిళలు కొడుకు కూతురు ఉందనుకో, బాబు తమ్ముడు తీసుకోబో, అన్నం తీసుకోబో, తోడు తీసుకోబో అంటారు. వాళ్ళకి సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్, ఎవరికి సపరేట్గా నాకు బలం ఉంది, నాకు ధైర్యం ఉంది, నేను చేయగలుగుతాను అనేటువంటి కాన్ఫిడెన్స్, ఒక నమ్మకాన్ని పిల్లలకి కానీ మన ఇంట్లో వాళ్ళకి కానీ మనం కల్పించగలిగినట్లయితే ఈరోజు ఎవరికి మహిళలను మించినటువంటి వాళ్ళు ఎవరు లేరనేటువంటిది నేను చెప్పగలుగుతాను. ఎక్కడ ఏ రంగంలో మేము ఈ రంగంలో రాణించలేము అనేటువంటిది ఎవరైనా ఉంటే చేతులెత్తండి. లేదు, ఎందుకంటే చేయగలుగుతారు, కానీ మనకుండే భావాన్ని, మనకుండేటువంటి సంతృప్తికరంగా ఉండేటువంటి భావాలు కొన్ని ఉంటాయి. ఏంటంటే ఇది చేయలేమేమో, మన వాళ్ళు రావాలి, మన పక్కన రావాలి, తోడు రావాలి అనేటువంటి భావన ఉంది. ఆ భావనను తొలగించుకోవాలి. పిల్లల్ని కూడా ఆడపిల్లలైనా మగపిల్లలైనా కష్టపడి చదివించుకొని వాళ్ళ ప్రయోజకులైనటువంటి బిడ్డలుగా తీర్చిదిద్దగలిగితే ఖచ్చితంగా సమాజానికి ఉపయోగపడేటువంటి వాళ్ళు, ముఖ్యంగా మొట్టమొదట ఆడపిల్లని చెప్పగలుగుతాను. నాకు 2 ఆడపిల్లలే ఉన్నారు కాబట్టి ఖచ్చితంగా ఈ స్లోగన్ మాత్రం ఎవరైనా ఇంటికి ముద్దు అంటే ఆడపిల్లలే ముద్దు అని చెప్తారు. వాళ్ళు మహాలక్ష్ములు. ఖచ్చితంగా వాళ్ళ వల్ల మనకు చాలా ఉపయోగాలు ఉంటాయి. రేపు భావితరంలో కూడా ఒక బిడ్డ ఆడపిల్ల ఇంట్లో ఇచ్చినప్పుడు మనం ఇంట్లోకి నేరుగా వంట రూమ్లోకి వెళ్ళి ఏదైనా కాఫీ, టీ కానీ లేదా భోజనం కానీ అడగడానికి ఒక మంచి అవకాశం ఉండేది మనకి ఆడపిల్ల ద్వారానే. అదే మగపిల్లలు ఉంటే చాలా కొన్ని తల్లిదండ్రులు ఇబ్బంది పడాల్సి ఉంటుంది. కానీ రాబోయే రోజుల్లో మనం అన్ని రంగాల్లో పిల్లల్ని రాణించడానికి మన బిడ్డలే కాదు, తోటి వాళ్ళకు కూడా వాళ్ళకి ఆత్మస్థైర్యాన్ని, తర్వాత వాళ్ళకి కావాల్సినటువంటి కౌన్సిలింగ్స్ కానీ, ఇప్పుడు చాలా విషయాల్లో కాలేజీల్లో కూడా పిల్లకాయలు టెన్షన్స్ తోటి ఎక్కువగా చదవలేకపోవడము, చదివితే మర్చిపోవడము, తర్వాత పైకి చదువులకి ఉపయోగపడడానికి ఆడపిల్లలకి ఎక్కువగా కౌన్సిలింగ్ ఏర్పాటు చేసుకోవడం, తర్వాత వాళ్ళకి మంచి మాటలు చెప్పడం, వాళ్ళని సరైన పద్ధతిలో పెంచగలిగితే మంచి పౌరులుగా. మహిళా దినోత్సవం సందర్భంగా స్థానిక హెడ్ పోస్ట్ ఆఫీస్ నందు సుకన్య సమృద్ధి యోజన పథకంలో చేరిన చిన్నారులకు పాస్ పుస్తకాలు అందజేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో ముఖ్య అతిథిగా డిపిఎస్ విజయవాడ రంగనాథ్, ఏఎస్పీఎం మధువాణి, పోస్ట్ మాస్టర్ పి వెంకటేశ్వర్లు పాల్గొన్నారు. పోస్టాఫీస్ సేవలందించిన మహిళా సిబ్బందిని ఘనంగా సన్మానించారు. పొదుపు పథకాల గురించి వివరించారు. ఈ కార్యక్రమంలో ఐపీ ఒంగోలు సౌత్ డివిజన్ ఎస్కే ఎన్కే భాష, ఐపీ ఒంగోలు వెస్ట్ డివిజన్ జి ప్రసాద్ మరియు సిబ్బంది పాల్గొన్నారు.
4 హెడ్ పోస్ట్ ఆఫీసులు, 7 సబ్ డివిజన్స్, 563 బ్రాంచ్ పోస్ట్ ఆఫీసులు, 91 సబ్ పోస్ట్ ఆఫీసులు ఉన్నాయి. ఈ డివిజన్లో ఇప్పటి వరకు దాదాపు 11,51,000 సేవింగ్స్ అకౌంట్స్ ఖాతాలు మనం కలిగి ఉన్నాము. దీంట్లో 50,000 ఖాతాలు సుకన్య సమృద్ధి యోజన అంటే ఆడపిల్లల గురించి భారత ప్రభుత్వం వారు మనకి ఇచ్చిన ఈ సుకన్య సమృద్ధి అకౌంట్సే మనకి 50,000 అకౌంట్స్ మన డివిజన్లో ఉన్నాయి. ఇది కాక మనము ఈ ఆర్పిఎల్ఐ, రూరల్ పోస్టల్ లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ ద్వారా ఇన్సూరెన్స్ సేవలను కూడా అందిస్తున్నాము. ఇంతేకాక ఈ మధ్య డిజిటల్ విప్లవంలో భాగంగా ఇండియన్ పేమెంట్స్ పోస్టల్ బ్యాంక్ అని IPPB అకౌంట్స్, ఈ అకౌంట్స్ ద్వారా మనకి పోస్టల్ సేవింగ్స్ అకౌంట్ని ఈ అకౌంట్కి జత చేస్తూ డిజిటలైజేషన్ కూడా మనం ఇవ్వడం జరిగింది. ఆ సర్వీసెస్లో భాగంగా ఆధార్ ఎనేబుల్డ్ పేమెంట్ సిస్టమ్స్ ద్వారా మనం ఏ బ్యాంకులో అకౌంట్ కలిగి ఉన్న వాళ్ళకి విత్డ్రాయల్స్ మన బ్రాంచ్ పోస్ట్ మాస్టర్ దగ్గర ఉన్న మినీ సెల్ ఫోన్ ద్వారా అంటే మినీ ATM ద్వారా ఎక్కడ ఉన్నా సరే భారతదేశంలో బ్రాంచ్ పోస్ట్ ఆఫీసుల ద్వారా, అలాగే డోర్ స్టెప్ బ్యాంకర్స్ అంటే మన పోస్టల్ ఎంప్లాయీస్ లో పోస్ట్ మెన్ కానీ లేదా డెలివరీ ఏజెంట్స్ కానీ వారి గృహాల వద్దకే వెళ్ళి పేమెంట్స్ ఇవ్వడానికి కూడా సర్వీసెస్ మన డిపార్ట్మెంట్ లో అందుబాటులోకి వచ్చాయి. ఈ భాగంగా మనం ప్రజ్వల ఇండియా అని మన మహిళా ఎంప్లాయీస్ ని ఈరోజు సన్మానించుకునే కార్యక్రమం ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. దీనిలో భాగంగా మన ప్రతి సబ్ డివిజన్ లో ఉన్న 7 సబ్ డివిజన్లు మనకు ఉన్నాయి. కనిగిరి, కందుకూరు, పొదిలి, అద్దంకి, చీరాల, ఒంగోలు వెస్ట్ అని, ఒంగోలు సౌత్ అని మొత్తం 7 సబ్ డివిజన్లు. 7 సబ్ డివిజన్లలో మరియు ఇక్కడ మనము మన మహిళా ఎంప్లాయీస్ ని ఈ క్షణంలోనే అందరం యునానిమస్ గా ఇప్పుడే అందరినీ సన్మానించుకోవడం జరుగుతోంది. దానిలో భాగంగా మనం ఇప్పుడు ఈ ఒంగోలు హెడ్ పోస్ట్ ఆఫీస్ లో దాదాపు 20 ఫీల్డ్స్ లో మనకి ఈ ఒక్క వారంలోనే అత్యధికంగా వాళ్ళ పెర్ఫార్మెన్స్ చూపించిన మహిళా ఎంప్లాయీస్ ని మనం సన్మానించడం జరుగుతుంది. అంతేకాకుండా మన డిపార్ట్మెంట్ లో లేడీస్ కి ఈ మెటర్నిటీ లీవ్ అని అట్లాంటివి ఎన్నో వాళ్ళకి ప్రత్యేకమైన సేవలు కూడా ఉన్నాయి, వాళ్ళకి సౌలభ్యాలు కూడా ఉన్నాయి. కాబట్టి మనము మన డిపార్ట్మెంట్ లో ఒక భాగంగా మమేకం అవుతూ డిపార్ట్మెంట్ ఉన్నతికి ఎంతో చక్కగా కృషి చేస్తున్నటువంటి మహిళా ఎంప్లాయీస్ అందరికీ Dear Postmaster and AIP headquarters and all staff of the Ongole division and all these awardees and our valued customers, a very good evening to all. It is a great pleasure for me to be a part of this International Women's Day celebration being held at Pragasam Division, Ongole today. India Post being a very big organization having 1,55,531 post offices and over 3 lakh postman staff covering the whole country. Today, it is celebrating International Women's Day throughout the country in a grand manner. When compared to all other central government departments, women employees are working more than 33% in India Post in all spheres as officers in field, counter operation, post women, delivery staff and a multitask staff. India Post is a women friendly, gender sensitive organization offer many special facilities to women employees. In Vijayawada region, as a part of Prajwala 2021 felicitation in Pragasam division, we are today honoring the golden women achievers in doorstep banking. Besides, super women employees in PLI, RPLI, new account opening in savings bank category and India Post payment bank accounts and other transaction. Effective delivery through Postman mobile app. We are also honoring our valued customers deposited today throughout the region division on the happy occasion. I am very glad to be a part of this happy occasion and honoring the women employees. Besides issuing passbook to the deposit. Lot of these savings scheme categories. One savings category of account
We can deposit and withdraw an amount at any time, just like current account in banks. The other one is time deposit accounts, that 1 year, 2 year, 3 year and 5 year deposit accounts with initial deposit of 1,000 rupees. And the other one is 15-year public provident account, which is having this 80G. This income tax facility is there. The other one is a senior citizen savings scheme account with an initial deposit of 1,000 and 15 lakh, the maximum one. The interest rate is 7.4%. The other one is a Sukanya Samriddhi account, which the small children even below 10 years can have this account. Then the other one, minimum deposit is 250 and a maximum deposit 1 lakh, 1.5 lakh. And the other one is a 5-year national savings certificate that we are having with a initial deposit of 1,000. And RD, recurring deposit, minimum deposit we have to have this 100 rupees. And if you deposit 100 rupees, we will get this after 60 months, 5 years, 6,970. జేసీ ఒంగోలు ఆధ్వర్యంలో స్థానిక శ్రీ హర్షిని డిగ్రీ కాలేజీలో అంతర్జాతీయ మహిళా దినోత్సవాన్ని ఘనంగా నిర్వహించారు. జేసీ ఒంగోలు అధ్యక్షులు జేసీ డాక్టర్ బెజవాడ శ్రీ పవన్ కుమార్ అధ్యక్షతన జరిగిన ఈ కార్యక్రమంలో జేసీ ఇండియా నేషనల్ డైరెక్టర్ ప్రోగ్రామ్స్ జేసీ పీపీపీ పూసల రజిత ముఖ్య అతిథిగా హాజరయ్యారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ ప్రపంచంలో మహిళలు అన్ని రంగాల్లో ముందుండాలని, ధైర్యంగా ముందుకు సాగాలని పిలుపునిచ్చారు. వివిధ రంగాల్లో సేవలు అందించిన మహిళలు ఘనంగా సన్మానించారు. అయితే నాకు ఒక నిమిషం ఇచ్చేస్తా ఓకే. మనం ఈ అంతర్జాతీయ మహిళా దినోత్సవం ఈ స్వేచ్ఛాయుత వాతావరణంలో ఈరోజు జరుపుకుంటున్నామంటే దాని వెనుక మన పూర్వీకులైనటువంటి మహిళలు కానీ వాళ్ళకి ఇప్పుడు ఏ విధంగా మనకు సభ ఏర్పాటు చేశారో అటువంటి మహాపురుషులు కూడా ఎంతో సహాయపడితేనే మనం ఇలాంటి స్వేచ్ఛాయుత వాతావరణంలో మనం ఈ ప్రోగ్రాం జరుపుకుంటున్నాం. లేకపోతే సతీ సహగమనం, బాల్య వివాహాలు, దురాచారాల్లో మగ్గిపోతున్న టైంలో 100 సంవత్సరాల చరిత్ర కలిగినటువంటి అంతర్జాతీయ ఇంటర్నేషనల్ ఉమెన్స్ డే ఎన్జిఓ లీడర్ ఈరోజు జేసీఐ ఒంగోలు ఆధ్వర్యంలో ఇంటర్నేషనల్ ఉమెన్స్ డే మన శ్రీహర్షిని డిగ్రీ కాలేజ్
విద్యార్థుల మధ్య జరుపుకోవడం జరిగింది. ఈ కార్యక్రమానికి చీఫ్ గెస్ట్గా నేషనల్ డైరెక్టర్ ప్రోగ్రామ్స్ జేసీఐ ఇండియా నుంచి జేసీఐ పీపీపీ రజితా పోసర్ల గారు అటెండ్ అవ్వడం జరిగింది. ఈ కార్యక్రమంలో అష్టలక్ష్ములకు ఈరోజు సన్మాన కార్యక్రమం నిర్వహించుకోవడం జరిగింది. వివిధ రంగాల్లో నిష్ణాతులైనటువంటి మహిళల్ని ఒకే వేదికపై చేర్చి మనం ఈ కార్యక్రమాన్ని జేసీఐ ఒంగోలు 300 మంది విద్యార్థుల సమక్షంలో చేర్చుకోవడం జరిగింది. థ్యాంక్ యూ. అందరికీ ముందుగా ఉమెన్స్ డే సెలబ్రేషన్స్ శుభాకాంక్షలు. జేసీఐ ఒంగోలు వాళ్ళు 1 వీక్ నుంచి వీక్ సెలబ్రేషన్స్ ఆర్గనైజ్ చేస్తూ పలు రకాల కార్యక్రమాలు, హెల్త్ క్యాంప్స్, తర్వాత గేమ్స్, మెగా గేమ్ షోస్ ఇవన్నీ కూడా ఒంగోలులో ఆర్గనైజ్ చేసి ఈరోజు ఫైనల్ సెలబ్రేషన్గా సొసైటీలో ఉన్న వేరియస్ క్యాడర్స్ నుంచి లేడీస్ని ఫెలిసిటేట్ చేయడం జరిగింది. As a National Director Programs, I really feel happy for JCI Ongole for doing such a wonderful job all this whole week. అలాగే ఈసారి JCI ఇండియా వాళ్ళు ఒక కొత్త ప్రోగ్రామ్ గరిమా అని ఒక ప్రోగ్రామ్ ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు. ఇప్పటిదాకా మనం ఉమెన్ ఎంపవర్మెంట్ అని మాట్లాడుకుంటూ వచ్చాము, కానీ గరిమా అనేది సెల్ఫ్ రెస్పెక్ట్ అని ఒక ప్రోగ్రామ్ని స్టార్ట్ చేస్తున్నాము. అది ఎయిదర్ వైఫ్ ఆర్ హస్బెండ్ ఎవరైనా వాళ్ళ డ్రీమ్స్ని ఫుల్ఫిల్ చేసుకోవాలి అని అనుకునేటప్పుడు ద పార్ట్నర్ షుడ్ సపోర్ట్ చేసి వాళ్ళ డ్రీమ్స్ ఫుల్ఫిల్ అయ్యేటట్టు వాళ్ళకి సపోర్ట్ చేయాలని మనం ఒక కొత్త సొసైటీని ఈ నెక్స్ట్ జనరేషన్ చూడాలని కోరుకుంటూ ఈ నేషనల్ డైరెక్టర్ ప్రోగ్రామ్ జేసీఐ ఒంగోలు ఆధ్వర్యంలో ఈరోజు జరిగినటువంటి మహిళా దినోత్సవ వేడుకల్లో భాగంగా 8 మంది నిష్ణాతులైన మహిళలకు సన్మానం చేయడం అంతా ముదావహం. స్త్రీలు ఎప్పుడు కూడా ముందుగానే ఉంటారు. వారికి నా అభినందనలు తెలియజేస్తూ ఉన్నాను. అంతర్జాతీయ మహిళా దినోత్సవం సందర్భంగా జేసీఐ ఒంగోలు వాళ్ళు శ్రీహర్షిని డిగ్రీ కాలేజ్ ఏర్పాటు చేసిన ఈ కార్యక్రమంలో వివిధ రంగాల్లో రాణిస్తున్నట్టు మహిళలకి సన్మానం చేయటం, వాళ్ళ సర్టిఫికెట్లు ప్రదానం చేయటం, వాళ్ళని అప్రిషియేట్ చేయటం నిజంగా అభినందనీయం. మహిళల్ని ఈ విధంగా ప్రోత్సహించినందుకు జేసీఐ ఒంగోలు వారికి నా అభినందన తెలియజేసుకుంటున్నాను. పురపాలక ఎన్నికల సందర్భంగా స్థానిక సెయింట్ జేవియర్స్ పాఠశాల నందు ఎన్నికల సామాగ్రి డిస్ట్రిబ్యూషన్ రిసెప్షన్ సెంటర్ను ఏర్పాటు చేశారు. ఈ సందర్భంగా ఓఎంసీ కమిషనర్ కె భాగ్యలక్ష్మి మాట్లాడుతూ పోలింగ్ కి సంబంధించిన అన్ని ఏర్పాట్లు పూర్తి చేసినట్లు తెలిపారు. స్థానిక సంస్థల వివరాలు తెలిసి డిస్ట్రిబ్యూట్ అంటే ఈ గుర్తింపు మార్పుని గడిలో నుండి బయటకు స్పష్టంగా కనిపించినట్లుగా వైట్ కార్డు గల దానిపై ఉన్న పేపర్ సీల్ నెంబర్ ని పేపర్ సీల్ అకౌంట్ ఫామ్ లో ఇప్పుడు ఈ లేబర్ తిరిగి అడ్రస్ లాక్ అయిందన్నమాట. ఇప్పుడు బ్యాలెట్ బాక్స్ మూతపై అడ్డంగా ఉన్న నగరపాలక సంస్థ నందు ఉన్నటువంటి 50 వార్డులకు సంబంధించి అందులో ఒక వార్డు యునానిమస్ అవ్వడం వలన మిగిలిన 49 వార్డులకు కూడా రేపు పోలింగ్ జరగబోతుంది. ఈ పోలింగ్ ఉదయం 7 గంటల నుండి సాయంత్రం 5 గంటల వరకు ఉంటుంది. ఈ పోలింగ్ జరుగుతున్నటువంటి 176 కేంద్రాల్లో ప్రస్తుతం ఉన్నటువంటి కరోనా వలన పాండమిక్ వలన వారికి సిబ్బందికి అవసరమైనటువంటి అన్ని ఏర్పాట్లు చేయడం జరిగింది. అలాగే మన కలెక్టర్ గారి యొక్క ఆదేశములతో మెడికల్ అండ్ హెల్త్ డిపార్ట్మెంట్ వారి నిర్వహణలో ప్రతి ఒక్క స్టాఫ్కి కూడా మనము మాస్కులు కానీ శానిటైజర్స్ కానీ గ్లౌస్ కానీ అన్నీ కూడా ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. అలాగే పబ్లిక్ కూడా 6 మీటర్స్ డిస్టెన్స్తో వాళ్ళు ఓటు హక్కు నిర్వహించుకోవడానికి ప్రత్యేకంగా బ్యారికేడింగ్ కూడా ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. అదేవిధంగా ప్రస్తుతం ఉన్నటువంటి వేసవి దృష్ట్యా కూడా ఏ ఒక్కరికి కూడా ఇబ్బంది లేకుండా షేడింగ్ కూడా ఏర్పాటు చేయడం, షామియానాలు వేయడం జరిగింది.
అలాగే వాటర్ సదుపాయం కూడా ప్రతి ఒక్కరికి కూడా అందే విధంగా ముందుగా ఏర్పాటు చేసుకోవడం జరిగింది. ఈ 176 పోలింగ్ కేంద్రాల్లో దాదాపు 1244 మంది మనకు పోలింగ్ అధికారులు పాల్గొంటున్నారు. వీరికి అదనంగా మనకు పోలీస్ అధికారులు కూడా ఈ ఓటింగ్ ప్రక్రియ పోలింగ్ అనేది సక్రమంగా జరిగేటట్లు తగిన ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు. సో దానికి సంబంధించి అవసరమైనటువంటి బ్యారికేడింగ్ కూడా ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. ప్రజలకి ఎటువంటి ఇబ్బంది కలగకుండా ఈ పోలింగ్ కార్యక్రమం కోసమని అన్ని ఏర్పాట్లు చేస్తున్నాము. కాబట్టి ప్రతి ఒక్క ఓటరు కూడా తమ యొక్క ఓటు హక్కును వినియోగించుకోవాల్సిందిగా నేను కోరుతున్నాను. మహాశివరాత్రి సందర్భంగా స్థానిక కేశవ స్వామి పేటలోని కాశీ విశ్వేశ్వర స్వామి దేవస్థానం నందు ఉత్సవాలు ప్రారంభించారు. ఈ సందర్భంగా గణపతి హోమం కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించారు. ఈ కార్యక్రమంలో ఆలయ ఈవో వేమూరి గోపి తదితరులు పాల్గొన్నారు. పురపోరుకు సర్వం సిద్ధం. OMC కమిషనర్ కె భాగ్యలక్ష్మి. ఈ వార్తలు సమాప్తం. నమస్కారం.